राजा फतेह शाह दी लड़की दी शादी दी गंढ लैके लागी दा आउणा। एक दिन सतगुरु जी अपने बाग विच बैठे सन कि राजा फतेह शाह दे भेजे होए लागी विआह दे सद्दे दी गंढ लैके आ गए। गंढ दे नाल उन्हां ने राजे वल्लों एक चिट्ठी दित्ती जिस विच लिखिया सी कि उस दी लड़की दी शादी है, तुसां उस समय जरूर दर्शन दे के किरतार्थ करना। विआह दे सद्दे दी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਢ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। राजा फतेह शाह नूं भी एक चिट्ठी इस तरह की लिख के उस दे लागियां नूं दे दित्ती। सतगुरु जी ने तंबोल भेजना। जद विआह दा समा आया तां सतगुरु जी ने 1.25 लाख दा तंबोल तैयार करवा के दीवान नंद चंद अते प्रोहत दया राम नूं 500 शस्त्रधारी सवारां नाल श्रीनगर राजे फतेह शाह पास भेज दिता। फतेह शाह ने इन्हां दा डेरा एक वड्डे बाग विच जिहड़ा पौंटे दे राह उत्ते सी करवा दिता। दूसरे दिन दीवान नंद चंद ने राजे फतेह शाह नूं मिल के गुरु जी वल्लों उसनूं विदाई दित्ती अते दस्सिया कि सतगुरु जी ने बहुमुल्ला तंबोल दे के मैनूं 500 सवारां सहित तुहाडी वडियाई वास्ते भेजिया है। अगों फतेह शाह ने धन्नवाद करके कहा कि मेरे उत्ते गुरु जी ने बड़ी किरपा कीती है, मैं गुरु घर दा दास हाँ। राजा भीम चंद ने जंज लैके आउणा। उधर राजा भीम चंद भी अपनी पूरी तैयारी करके सारे पहाड़ी राजियां दा मेल इकट्ठा करके बिलासपुर तो जंज लैके तुर पिया अते सारा रस्ता लंघ के पाउंटे तो 2-3 कोह पिछे ही रात कट्टण वास्ते ठहर गया। इत्थे उसनूं पता लगा कि जिस रस्ते उन्होंने अगे जाना है उस उत्ते ही गुरु जी का किला है, जिस विच बहु गिणती विच उन्होंने सेना रखी हुई है। यह गल सुन के राजा सोची पै गया अते वजीरां अते साथी राजियां नाल सलाह करन लगा कि अगे किवें लंघिया जावे, क्योंकि गुरु जी नाल साडा विगाड़ पिया होया है। पहला ही असां मुश्किल नाल जंग टालिया है, हुण साडे रस्ते विच उन्हां दा डेरा है, ना जाणीए कोलों लंघण लग्या मुठभेड़ हो जावे। राजियां ने कहा साडे नाल बहुत भारी सेना है, गुरु जी पास गिणती दी थोड़ी सेना है, असीं अपने बल नाल अगे लंघांगे। पर राजा भीम चंद ने यह आख के यह सलाह अप्रवान कर दित्ती कि जे जंग हो गया तो मरण मारन करके खुशी दी थां सोग हो जाएगा, ये गल चंगी नहीं होवेगी। इस वास्ते हुण अधीन होके लंघना चंगा है। जे दूजे रस्ते जाइए तो वह बहुत लम्मा है, उन्होंने पार करदियां विआह दा साहा लंघ जाएगा, फिर पहुँचण दा की लाभ होवेगा। हुण सानू वो गल करनी चाहिदी है जिस नाल असीं इस रस्ते राही लंघ के अपने साहे ते पहुँच जाइए। इन्हां सलाहां ते गिणतियां उपरंत भीम चंद ने राह लैण वास्ते गुरु जी पास अपना वजीर भेजिया। वजीर ने सतगुरु जी दे हजूर होके बेनती कीती, राजा भीम चंद अपने लड़के दी बड़ी भारी जंज लैके श्रीनगर गढ़वाल नूं जा रहा है। आप जी तो रस्ता लैण वास्ते उसने मैनू आप जी पास भेजिया है कि जंज लैके समय सिर राजा फतेह शाह दे घर श्रीनगर पहुँच जावे। सतगुरु जी ने कहा, हे वजीर, जे उसनू अपनी फौज का अभिमान है तां बेशक आ जावे, असीं तैयार हाँ। पर जे उस विच लड़न मरन की हिम्मत नहीं है तां फिर किसी होर रस्ते लंघ जावे, असीं उहनूं अपने डेरे तो लंघण का रस्ता नहीं दे सकते। यह उत्तर सुन के वजीर वापस चलिया गया। रस्ते विच आउंदियां जांदियां उसने वेख्या
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇਜ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਯੋਧਿਆਂ ਪਾਸ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਝ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ 2-3 ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਲਕ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੇਂਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਝ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਾਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਝ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਝ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੰਝ ਦੂਸਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਝ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜੰਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ, ਜੰਝ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਦਾਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ,
ਜਰੀ ਦੋਜ਼ ਜੀਨਾ ਸਹਿਤ ਸੱਜੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਕਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਜਦ ਭੱਟ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਜਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੰਬੋਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੰਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੋਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੜ ਬਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜੰਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜੰਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੋਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਜਸਵਾਲੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੰਬੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੰਬੋਲ ਦੀ ਸਭ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਸ਼ਿਨ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਖੋਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਭ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਦੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।